बेंगलुरु सेंट्रल के उम्मीदवार मंसूर अली खान के हक में लगातार रैलियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे पीछे ये रैली राजाजी नगर के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर लोगों को नुक्कड़ पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कर्नाटका सरकार, सिद्धरामैया सरकार, कांग्रेस सरकार ख़वातीन के लिए जो स्कीम यानी 5 गारंटियों में से 3 से ज़्यादा गारंटियाँ जो ख़वातीन के लिए फ़ायदेमंद हैं और दीगर कुल मिला के 5 गारंटियों से सीधा आवाम को फ़ायदा पहुंच रहा है। इसी तरह का फ़ायदा अगर मरकज़ में कांग्रेस सरकार आती है तो पूरे आवाम को पूरे मुल्क में पहुंचेगा। यही बात बताते हुए यहाँ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचकर मंसूर अली खान और उनके समर्थक पूरी तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं। कैंपेनिंग पूरे ज़ोर शोर के साथ चलाया जा रहा है, अंदाज में समझाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे पीछे बताया जा रहा है कि मरकज़ी हुकूमत के जो पॉलिसी है उससे किस तरह से आवाम को नुकसान पहुंच रहा है और ख़ास करके कॉरपोरेट नवाजी जो होती है उससे किस तरह से आवाम को धोखा हो रहा है, ये बात बताने की कोशिश की जा रही है। मंसूर अली खान के हक में कहीं ना कहीं एक लहर, कांग्रेस के हक में कर्नाटक में एक लहर देखने को मिल रही है। मंसूर अली खान के हक में बड़े पैमाने पर कैंपेनिंग चलाई जा रही है। इस वक्त राजाजी नगर में मंसूर अली खान कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताएं आज की रैली में देखिए जिस तरह से लोग आ रहे हैं और कांग्रेस के जो 5 गारंटी स्कीम्स हैं जो हम लोगों के गरीबों की और आम आवाम की जो सेवा कर रही है कांग्रेस पार्टी, उसका नतीजा आप सब देख सकते हैं। 5 गारंटी का कितना असर है सर? देखिए लोग खुद आ रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं आप इधर जाके पूछिए लोगों को, आप इधर ये एरिया में हैं कितना तारीफ कर रहे हैं सिद्धरामैया साहब और डीके शिव कुमार साहब की सरकार। बीजेपी के जो एमपी है वो पिछले 15 साल से नजर नहीं आ रहे हैं, ये इल्जाम है उन पर, क्या कहेंगे? 5 साल के लोगों को पूछिए, लोगों मुझे फ्रेश फेस कहते हैं, उन्हें भी नहीं देखे हैं, सो हम दोनों फ्रेश फेस हैं इधर के लिए। मंसूर साहब जो लगातार इस कैंपेनिंग की मुहिम में लगे हुए हैं और इनका कहना है कि पिछले 15 सालों से जो सिटिंग एमपी हैं वो कहीं ना कहीं आवाम के वादों को पूरा नहीं कर सके हैं और आवाम के उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। इस वजह से उन्हें सीधा फायदा हो रहा है और ख़ास करके सिद्धरामैया कांग्रेस सरकार की जो 5 गारंटियां उसका भी फायदा उन्हें मिल रहा है। इस वक्त हम बेंगलुरु सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी के राजाजी नगर असेंबली हलके में हैं और यहाँ पर किस तरह से लोगों के तासुरात हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। सर ಹೆಂಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಹೆಂಗಿದೆ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಜೋರಿದೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದು BJPನೇ ಗೆಲ್ತಾ ಇರೋದು, ಸತತವಾಗಿ ಗೆಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು BC ಮೋಹನ್ ಅವರೇ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಸತಿ ಒಂದು ಸತಿ ಹೊಸ ಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಂಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಅವರು ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸತಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ನಾಯಕನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ। ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ PC ಮೋಹನ್ 15 ವರ್ಷ MP ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಟಚ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸರ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ PC ಮೋಹನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಸರಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ। ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸುಮಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅವರು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 5 ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 15 ಲಕ್ಷ ಕಾಲೇಧನ್ ಎಲ್ಲರಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕಾಲೇಧನ್ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ। ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ತಂದರು ಆ ಕಾಲೇಧನ್ನ? ಏನಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರವ್ರು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಂದಿರೋ ಹಣ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಯಿತು, ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ತಾನೇ? ನಾವು ಮೋದಿಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ರಿ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತಿ ಬಂದಾಗ ಬಾಯೋ ಬೆಹನೋ ಫುಲ್ಲು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ದುಡ್ಡುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಕಪ್ಪಣನೆಲ್ಲ ತಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಎಲ್ಲಿ ತಂದರು ಸರ್? ಇದುವರೆಗೂ ಆಯಿತು ತಂದಿಲ್ಲ। ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸರ್, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿ? ಏನು ನನಗೇನು ಐಡಿಯಾ? ಒಂಥರ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ವಾದ ಆಗಲಿ ಏನಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್। ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ? ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಾಗಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕೇ ವಿನಃ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಿಂದೂ ನೀನು ಮುಸ್ಲಿಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತರಬಾರ್ದು। ಅದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೈತಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಆದರೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ।
ಆ ಥರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೇವ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಸರ್, 100% ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ MLA ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಬಂದು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂತೂ ಅಲೆ ಅಂತೂ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನಾಂಗದವರು BJP ಅವರೇ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳೆದ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಗೆಲ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾರು PC ಮೋಹನ್ ಅವರೇ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಮುಖ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಹೊಸರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಅವರಿಂದ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ, ಬೀಯಿಂಗೆ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ರಾಜಾಜಿನಗರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಈ ಸಲ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮದು ಯೋಚನೆ ಇದೆ? ನಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದು ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಹಿಂದೂ 3 ಸಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ PC ಮೋಹನ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಬೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರಾ? ನೀವು ನೋಡಿದಾರಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು? ಯಾರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು. ಯಾರು? ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, MP ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು PC ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. PC ಮೋಹನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪೆರ್ಮಾಳು. ಪರಿಮಲ್ ಅವರು ನೀವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ PC ಮೋಹನ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರು, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಷ್ಟೇ. PC ಮೋಹನ್ಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀವು. ಈ ಸಲ ಯಾರು ಓಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇವು ಪದ್ಮಾವತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಈ ಸಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾಗೇಶ ಅಂತ. ಇನಾಯತ್ ಅವರು ಕ್ಯಾ ಬೋಲೆಂಗೆ ಆಪ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ ಕಿಸ್ಕೋ ಓಡೋದಲ್ಲ? ಇದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಲ ಯಾರು ಜೋರಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿರು? ನೀವು ಎಲ್ಲಿರು? ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಈ ಸಲ ಯಾರಿಗೆ ಓಟು? ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP ಏನಿದೆ? ಸಾಹೇಬರು ಅಂತೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಟು ಬಂದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ? ಬನ್ನಿ. ಏನು ಸರ್, ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿನವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಸಲ ಗೆಲ್ಲೋದು? ಈ ಸಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರ್? ನಮಗೆ BJP ಸರ್. BJP. ಆದರೆ 3 ಸತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ BJP ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. PC ಮೋಹನ್ ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹತ್ರ. ನಿಮ್ದು ಯಾರು? ನಾವು BJP ಸರ್. ಈ ಸರ್ ಏನಾಗಲಿ, ಏನು ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ನಾವು ಮೋದಿ ಸರ್. ಓನ್ಲಿ ಮೋದಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಬಾಬು ಅಂತ. ಬಾಬು. ಈ ಸಲ ಯಾರು ಸರ್ ಗೆಲ್ಲೋದು? ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮೋದಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಇದೆ ಸರ್? ಅವ್ರದ್ದೇ. ಯಾರು? ಮೋದಿಯವರು. ಮೋದಿಯವರು. ಇವರು PC ಮೋಹನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಯಾರವರು? ಸಂಸದರು. ಸಂಸದರು. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು? ಮಾಡ್ತಾರೆ.